وقضيت عائلا فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. بسم الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله عليه وسلم نزل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي بلغه الوسيلة. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي خصه بالفضيلة. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي وارضى عن الصحابة. صل على محمد يا ربي وارحم كل مسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإذا تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. دعوني أنادي حبيبي ولا تعزلوني فأغري حرام ولا تعزلوني فأغري حرام. دعوني أنادي حبيبي
Bye.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جعلنا الله وإياكم ممن يستوجب شفاعته ويرجو رحمته ورأفته. اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وأصحابه السالكين على منهجه القويم اجعلنا من خيار أمته واسترنا بدين حرمته واحشرنا غدا في زمرته واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته وحينا متمسكين بسنته وطاعته وأمتنا على حبه وجماعته. اللهم ادخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في كسورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا يوم يشفع للخلائق فترحمها. اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا عنه قدر سنة. اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا غسلت بماء التوبة ذنوبه وسترت برضا المغفرة عيوبه. اللهم إنه كان معنا في السنة الماضية إخوان معناهم القضاء عن الوصول إلى مثلها فلا تحرمه من ثواب هذه الليلة وفضلها. اللهم ارحمنا إذا صرنا من أصحاب القبور ووفقنا لعمل صالح يبقى السلام على ممر الدهور. اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين ولنعمائك شاكرين وليوم لقائك من الذاكرين وحين بطاعتك مشغولين. وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتونين ولا مخذولين واختم لنا منك بخير أجمعين. اللهم اكفنا شر الظالمين اللهم اكفنا شر الظالمين اللهم اكفنا شر الظالمين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين. اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا. اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نطمع بعدها أبدا واحشرنا تحت لوائه غدا. اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمينا وذوي الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين الأحياء منهم والأموات إنك مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن جل جلاله الرحيم جل جلاله الملك جل جلاله القدوس جل جلاله السلام جل جلاله المؤمن جل جلاله المهيمن جل جلاله العزيز جل جلاله الجبار جل جلاله المتكبر جل جلاله الخالق جل جلاله البارئ جل جلاله المصور جل جلاله الغفار جل جلاله القهار جل جلاله الوهاب جل جلاله الرزاق جل جلاله الفتاح جل جلاله العليم جل جلاله القابض جل جلاله الباسط جل جلاله الخافض جل جلاله الرافع جل جلاله المعز جل
جل جلاله المذل جل جلاله السميع جل جلاله البصير جل جلاله الحكم جل جلاله العدل جل جلاله اللطيف جل جلاله الخبير جل جلاله الحليم جل جلاله العظيم جل جلاله الغفور جل جلاله الشكور جل جلاله العلي جل جلاله الكبير جل جلاله الحفيظ جل جلاله المقيت جل جلاله الحسيب جل جلاله الكريم جل جلاله الكريم جل جلاله الرقيب جل جلاله المجيب جل جلاله الواسع جل جلاله الحكيم جل جلاله الودود جل جلاله المجيد جل جلاله الباعث جل جلاله الشهيد جل جلاله الحق جل جلاله الوكيل جل جلاله القوي جل جلاله المتين جل جلاله الولي جل جلاله الحميد جل جلاله المحسن جل جلاله المبدع جل جلاله المعين جل جلاله المحيي جل جلاله المميت جل جلاله الحي جل جلاله القيوم جل جلاله الواحد جل جلاله الماجد جل جلاله الواحد جل جلاله الصمد جل جلاله القادر جل جلاله المقتدر جل جلاله المقدم جل جلاله المؤخر جل جلاله الأول جل جلاله الآخر جل جلاله الظاهر جل جلاله الباطن جل جلاله الوالي جل جلاله المتعالي جل جلاله البر جل جلاله التواب جل جلاله المنتقم جل جلاله العفو جل جلاله الرؤوف جل جلاله مالك الملك جل جلاله ذو الجلال والإكرام جل جلاله المقسط جل جلاله الجامع جل جلاله الغني جل جلاله المغني جل جلاله المانع جل جلاله الضار جل جلاله النافع جل جلاله النور جل جلاله الهادي جل جلاله البديع جل جلاله الباقي جل جلاله الوارث جل جلاله الرشيد جل جلاله الصبور جل جلاله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يا الله يا رحمن يا علينا ya Allah man la yarhamuna. Sampai sini hadirin hadirat, di mana ada waktu sedikit, di mana kita diminta untuk memanjatkan hajat kita masing-masing. Sekali lagi dengan kebesaran Al-Quranul Karim dan juga dengan kebesaran Asma'ikal Husna dan juga dengan bijahi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Yang pertama-tama kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala taufik dan maghfirah. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ampunan untuk diri kita, untuk keluarga kita, dan juga untuk sanak kerabat kita. Kemudian kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah. Kita minta sehat kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta sehat kepada diri kita, kepada keluarga kita, anak kita, orang tua kita, dan juga kampung kita masing-masing. Kemudian kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala rezeki yang halal, yang barakah, yang banyak, yang tidak menyusahkan kita ketika mencarinya, dan juga tidak menyusahkan orang lain. Yang terakhir kita tutup doa kita dengan meminta kepada Allah husnul khatimah, yaitu mati dalam keadaan yang baik. Silahkan masing-masing. Kita alhamdulillah telah menyelesaikan atau telah duduk bersama dalam rangka atau acara haul guru kita bersama, orang tua kita, yaitu almarhum yang maghfurlah Sayyidullah Habib Syuaib bin Ahmad bin Abdullah bin Hasan Al-Attas yang ke-9 tahun, yang semoga dengan apa yang telah kita baca tadi dari pembacaan, yaitu khatam Al-Quran, tahlil, doa, pembacaan maulid, riwayat Nabi Muhammad SAW, dan juga dengan disambung dengan pembacaan Asmaul Husna, doanya, dan juga dengan tadi dibacakan doa Birrul Walidain yang kita niatkan semua pahalanya kita kirimkan kepada guru kita almarhum Abdullah Sayyidullah Syuaib bin Ahmad bin Abdullah bin Hasan Al-Attas. Mudah-mudahan pahalanya dikirimkan ke kubur beliau. Mudah-mudahan beliau ridho dan senang dengan apa yang kita berbuat pada malam hari ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita daripada barokah hidup beliau, barokah beliau, barokah orang tua beliau yang saleh, dan sehingga kita bisa bertemu dengan beliau kembali insyaallah di alam akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ini acara terakhir, yaitu akan kita bacakan riwayat singkat atau riwayat hidup singkat beliau, biografi hidup beliau, manaqib beliau yang ini telah disusun alhamdulillah semenjak beliau masih hidup. Jadi manaqib ini ketika beliau masih hidup sudah ditulis, tinggal ditutup dengan kapan beliau wafat. Yang ketika beliau sudah meninggal kemudian kita sempurnakan dan sekarang bisa kita baca. Yang insya Allah ini mudah-mudahan juga dengan kita mendengar manaqib atau biografi singkat daripada orang-orang saleh, mudah-mudahan kita mendapatkan barokahnya, mendapatkan manfaatnya, dan kita mudah-mudahan bisa mencontoh sedikit daripada apa yang orang-orang saleh lakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Manaqib daripada Al-Habib Syuaib bin Ahmad bin Abdullah Al-Attas yang ditulis dan disyariatkan dari berbagai sumber, yang ditulis oleh Bapak Sukarjo. Ini Pak Jojo ya, Sukarjo ini murid Abah lama, jadi beliau yang diamanatkan untuk menulis manaqib ini. Al-Habib Syuaib adalah putra kelima daripada almarhum Al-Imam Al-Arif Al-Habib Ahmad bin Abdullah bin Hasan Al-Attas, selaku pendiri Majelis Taklim dan Zikir Asmaul Husna dan Ratib Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, dengan istri beliau tercinta yang bernama Syarifah Syekha binti Umar bin Salim Al-Attas. Al-Syuaib dilahirkan di kota Sukabumi tanggal 22 Mei tahun 1959. Ini sesuai yang tercatat di sini. Secara silsilah atau keturunan beliau, Al-Syuaib adalah keturunan ke-11 daripada Sahib Ratib Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, dan nasab beliau ini bersambung terus sampai kepada Sayyidatina Fatimah binti Rasulullah Muhammad SAW. Semenjak kecil, Al-Syuaib telah dididik agama secara langsung oleh ayahandanya dan melalui pendidikan pesantren yang berada di wilayah Sukabumi dan sekitarnya. Kemudian setelah pindah ke Jakarta, beliau sempat mengenyam pendidikan formal hingga tamat SMA. Pada masa remajanya, beliau banyak mengikuti kegiatan dakwah syiar Islam melalui majelis zikir Asmaul Husna yang Ratib Al-Attas yang didirikan dan dipimpin langsung oleh ayahandanya, yaitu Al-Habib Ahmad bin Abdullah Al-Attas, yang tempat tinggalnya berada di daerah Bendungan Hilir atau Ben Hill, Jakarta Pusat, yang mana itu adalah tempat berdirinya kegiatan majelis tersebut. Sejak tahun 1982 Masehi, Majelis Asmaul Husna dilaksanakan setiap bulan di rumah Habib Ahmad tanggal 14 atau 15 setiap bulan Hijriyah. Di masa mudanya, Habib Syuaib sangat banyak mengembara ke seluruh wilayah Nusantara, dari mulai Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, yaitu kota Ambon adalah tempat lahir ayahandanya beliau, Bali, dan sebagian besar wilayah di Pulau Jawa, hingga negeri seberang seperti Malaysia, Singapura, dan Thailand.
Tujuannya adalah mengikuti jejak ayahnya, berdakwah dan menegakkan syiar Islam melalui zikir Asmaul Husna yang Ratibul Aqdas. Kegiatan ini beliau lakukan sambil bersilaturahmi dan belajar dengan ulama-ulama yang terkenal kesolehannya di daerah yang ia singgahi. Tak jarang ia pun bekerja untuk mencari pengalaman dan menghidupi dirinya sambil tetap berdakwah yang merupakan tujuan utamanya. Ujung pengembaraan beliau ada di wilayah Jawa Timur, tepatnya di kota Bangil, di mana beliau akhirnya menetap dan menikah di kota tersebut. Dari hasil pernikahannya beliau memiliki seorang putra dan 3 putri. Di kota Bangil inilah bersama murid-muridnya beliau mulai melaksanakan kegiatan haul datuknya, yaitu Al-Habib Abdullah bin Hasan Al-Attas, yang mana Al-Habib Ahmad ayahandanya begitu terharu dan bangga dengan kiprah putra tersebut. Alasannya adalah ia sebagai putranya belum sempat melaksanakan haul ayahandanya, tetapi putranya tersebut telah memulainya terlebih dahulu. Maka pada setiap pelaksanaan haul tersebut, Al-Habib Ahmad bin Abdullah Al-Attas pasti menyempatkan hadir untuk meramaikan, mengagungkan dan mensiarkan acara tersebut. Pada hari Ahad September 1994 Masehi, Al-Habib Ahmad bin Abdullah bin Hasan Al-Attas meninggal dunia. Kemudian Al-Habib Su'aib sangat berduka atas kepergian ayahanda tercinta tersebut. Dan beberapa tahun setelah kepergiannya, Habib Su'aib memutuskan untuk pindah dan menetap kembali di Jakarta. Ini adalah amanah daripada ayahandanya agar dapat dekat dengan ibunda tercinta dan melanjutkan perjuangan menegakkan dan mensyiarkan majelis zikir Asmaul Husna dan Ratibul Aqdas. Setelah kembali ke Jakarta pada bulan Februari tahun 2000, Habib Su'aib menetap di wilayah Kelurahan Banjaya Utara, Jakarta Selatan, tepatnya di Jalan Raya Pasar Impres, Kali Dalam, RT 4 RW 14 nomor 63, dengan mengontrak rumah milik almarhum Haji Darso. Melalui perjuangan panjang dan melelahkan, akhirnya saat ini rumah tersebut telah dapat dibeli dan resmi menjadi milik Habib Su'aib. Beliau mendedikasikan atau menjadikan rumah tersebut sebagai rumah untuk tempat ibadah dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melalui kegiatan zikir Asmaul Husna dan Ratibul Aqdas, rumah tersebut sejak awal terbuka selama 24 jam untuk disinggahi oleh para murid-muridnya dan para tamu yang membutuhkan nasihat beliau. Rumah tersebut layaknya sebuah masjid, tempat beribadah dan berdoa serta berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kisah perkenalan penulis dengan Habib Su'aib hingga beliau menetap di rumah tersebut adalah bermula dari kegiatan ziarah setiap malam Jumat ke makam Al-Habib Husain bin Abu Bakar Al-Idrus di Luar Batang. Kemudian dilanjutkan ke makam Al-Habib Ahmad bin Hamdallah Al-Attas di Condet, yang mana kegiatan tersebut dipimpin oleh almarhum Kiai Haji Johar Maknun dari Harapan Jaya, Bekasi. Kiai Maknun adalah murid Habib Su'aib yang telah mengikuti kegiatan majelis zikir semenjak masih usia muda dan masih dipimpin oleh Habib Ahmad. Jadi beliau sangat mengenal dan hormat pada guru tersebut. Kami biasa berkumpul sebelum berangkat ke rumah Bapak Haji Lanjar pada awalnya. Rombongan kami terdiri dari beberapa orang saja, dan antaranya adalah Abdul Rahim dan Pak Sumargi beserta adik-adiknya, Sudar, Ali dan Billy serta beberapa rekan lainnya yang penulis tidak ingat nama-namanya. Kami berangkat menggunakan sepeda motor menuju makam Luar Batang dan sesudah itu berlanjut dengan semua rombongan menuju makam Ahmad di Condet. Kegiatan tersebut kami laksanakan hingga waktu subuh. Demikianlah awal perkenalan kami dengan majelis zikir Asmaul Husna dan Ratibul Aqdas. Dalam satu kesempatan kami menghadiri pengajian rutin bulanan setiap tanggal 13 yang diselenggarakan oleh Kiai Haji Johar Maknun di kediamannya di Bekasi. Dalam kesempatan itulah kami dapat berkenalan dan bertemu dengan Habib Su'aib yang hadir memenuhi undangan tuan rumah. Habib Su'aib sempat menyampaikan nasihat agama kepada kami semua dan menyarankan agar kami membuka majelis zikir di daerah kami dengan bimbingan beliau bersama dengan Kiai Haji Johar Maknun. Kami sangat antusias dengan saran tersebut dan bertekad untuk dapat membuka dan melaksanakan kegiatan zikir tersebut. Maka pada tanggal 19 Agustus tahun 1999 untuk pertama kalinya kami menggelar majelis zikir Asmaul Husna dan Ratibul Aqdas di kediaman Ustaz almarhum Haji Halwani. Majelis tersebut dihadiri oleh Habib Su'aib dan Kiai Haji Johar Maknun beserta murid-muridnya. Pada kesempatan itu Habib Su'aib mengutarakan niatnya untuk mencari tempat tinggal di daerah kami ini, yaitu di daerah Radio Dalam dan sekitarnya yang tidak jauh dari Bendungan Hilir, tempat tinggal orang tuanya. Salah satu ucapan beliau yang masih kami ingat saat itu adalah Musholah Darun Najah akan menjadi masjid nantinya apabila telah dipimpin oleh Ustaz Haji Halwani, dan ucapan beliau tersebut kemudian menjadi kenyataan hingga saat ini, di mana Masjid Darun Najah sekarang berdiri dengan megahnya. Pada saat itu pula kami semuanya bertekad untuk dapat membantu beliau mencarikan tempat tinggal berupa rumah yang dapat dikontrak
dan diniatkan oleh beliau sebagai tempat mengaji dan berzikir, membesarkan asma Allah dan kegiatan-kegiatan ibadah yang lainnya. Dengan perjuangan yang tanpa mengenal lelah dan dibantu oleh para orang tua, khususnya pada saat itu Bapak Haji Lanjar dan almarhum Haji Sarpono melakukan pendekatan kepada almarhum Haji Darso untuk memperbolehkan salah satu tempat tinggalnya dikontrak oleh Habib Fuaid. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala akhirnya rumah tersebut dapat ditinggali oleh keluarga Habib Fuaid hingga saat ini. Pada awal di masa tinggal beliau di rumah tersebut, kegiatan utama majlis adalah pembacaan roti dan asmaul husna. Kemudian yang dilaksanakan setiap hari pada sholat maghrib, dipimpin langsung oleh beliau sendiri. Kemudian juga dilaksanakan kegiatan bulanan yang ditetapkan setiap tanggal 21 setiap bulan dengan diawali pembacaan asmaul Quran sehari sebelum kegiatan bulanan tersebut. Dan semenjak tahun pertama beliau tinggal di wilayah Rabiul Dalam, dilaksanakan pula kegiatan haul Al-Habib Abdullah bin Hasan Al-Attas, dan kegiatan haul yang pertama kali diadakan di Balai Rakyat Pasar Timbras Rabiul Dalam. Kegiatan haul tersebut dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan Maulid Nabi kita Muhammad SAW pada tahun-tahun berikutnya. Kegiatan haul dan Maulid dilaksanakan di rumah beliau dan saat ini telah mencapai tahun yang ke-14. Ini ke-14 berarti yang terakhir nulis tahun berapa? 2014 ya. Sekarang berarti udah kegiatan haul yang keberapa? 23 yang kemarin haul terakhir kemarin kita udah 23 tahun bikin acara di sini. Hingga saat ini kegiatan majelis yang rutin dilaksanakan adalah pelaksanaan kegiatan zikir setiap malam minggu, khataman Al-Quran setiap tanggal 15, pembacaan asma Al-Quran setiap tanggal 17, dan zikir bulanan yang tetap tanggal 21 setiap bulan. Kegiatan tahunan yang tetap adalah peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang dilaksanakan bersamaan waktunya dengan haul wafatnya Al-Habib Abdullah bin Hasan Al-Attas dan Al-Habib Ahmad bin Abdullah Al-Attas dan juga Syarifah Syekha bin Umar bin Salim Al-Attas. Keberadaan majelis zikir asmaul husna dan Habib Al-Attas di kediaman Habib sangat besar pengaruhnya terhadap lingkungan sekitarnya. Salah satu keutamaan dan keberkahan dari zikir tersebut adalah dapat menjaga keadaan lingkungan di sekeliling tempat pembacaan zikir tersebut dari segala macam mara bahaya, khususnya pencurian, perkelahian, kebanjiran dan ataupun kebakaran. Dirasakan atau tidak oleh penduduk sekitarnya, dapat diamati oleh kegiatan masyarakat pada kesehariannya di lingkungan tersebut. Lingkungan menjadi lebih aman, tentram, tenang dan damai. Saat ini jarang sekali terjadi kehilangan atau keributan serta perkelahian di wilayah tersebut. Tidak ditemukan lagi para pemuda yang bermabuk-mabukan di pinggir jalan yang dapat meresahkan masyarakat. Pada saat hujan tidak lagi terjadi banjir yang parah yang dapat membahayakan dan merugikan lingkungan sekitarnya. Dahulu pernah terjadi banjir hingga 1 meter tingginya di lingkungan tersebut, sekarang tidak pernah terjadi lagi. Meskipun ada banjir, tetapi hanya sebatas berlutut dan cepat berlalu serta bersifat sementara. Keberkahan dan keutamaan lainnya adalah dalam bidang ekonomi, di mana kegiatan usaha masyarakat sekitar berjalan lancar dan menghasilkan keuntungan yang memadai. Masih banyak contoh lain yang tidak dapat dituliskan di sini, tetapi dapat dirasakan pengaruhnya, khususnya bagi para pembacanya. Bagi para pembacanya, pengaruh yang terbesar adalah bertambahnya keyakinan serta keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga muncul kepercayaan diri yang tinggi serta kepribadian yang kuat dalam menghadapi tantangan kehidupan saat ini. Itulah yang senantiasa diajarkan oleh almarhum Al-Habib Fuaid kepada para murid dan mengikutnya. Dapat dikatakan beliau memiliki karakter serta kepribadian yang sangat unik dan berbeda dibandingkan dengan para habaib atau ulama lain yang berdakwah menyebarkan serta menyiarkan agama Islam. Boleh dikatakan banyak yang tertipu apabila melihat penampilan zahirnya secara lahiriah saja. Dalam kesehariannya beliau selalu tampil sederhana apa adanya sehingga terkesan tidak memperdulikan formalitas keulamaan dan keberagamannya. Hanya pada kesempatan tertentu saja beliau kemudian berpakaian formal sebagaimana ulama, khususnya dalam mengadakan atau menghadiri undangan pada acara keagamaan yang besar dan sakral. Dalam hal kepribadian, Habib Fuaid memiliki kekuatan, keyakinan, dan kepercayaan diri yang tinggi serta penghambaan dan pengabdian yang mutlak hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun tidak dapat mempengaruhi pendirian dan keyakinannya. Yang sering terjadi adalah beliau dapat mempengaruhi dan memotivasi orang lain yang berhadapan dengan beliau. Terkesan beliau sangat kuat dan teguh pada pendiriannya. Motivasi tertingginya adalah menegakkan ajaran Islam dengan sesungguh-sungguhnya, yang cita-citanya yang utama adalah menjadi hamba Allah yang dekat, mencintai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala serta Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Dalam kesehariannya beliau sangat dekat dengan para murid dan pengikutnya. Ia tidak pernah membeda-bedakan perlakuan terhadap semua yang datang kepadanya.
semua diperlakukan sama, apakah ia pejabat, pengusaha, hartawan, artis, orang biasa atau fakir miskin. Di matanya semua manusia sama derajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang membedakan adalah derajat keimanannya. Beliau sangat menghargai orang miskin dan selalu berusaha dekat dengan mereka. Beliau sangat suka memberi sedekah atau berderma kepada siapa saja, apakah itu sanak familinya, para muridnya, atau tamu yang berkunjung ke rumahnya. Dia sangat ingin mencontoh perilaku dan kepribadian junjungannya, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang mana selalu ingin membahagiakan dan menyenangkan orang lain. Siapapun didoakan agar senantiasa dirahmati, dilindungi dan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikabulkan semua hadis serta keinginannya. Ia rela berkorban tenaga, pikiran dan hartanya untuk mendidik dan menemani murid-murid dan pengikutnya. Pada hari Senin tanggal 28 Juli 2014 Masehi bertepatan dengan malam tanggal 2 Syawal 1436 Hijriah ba'da adzan Isya, Al-Habib Syuaib bin Ahmad Al-Attas dengan tenang berpulang menghadap kepada Ilahi Rabbi, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala setelah menderita sakit yang cukup lama pada beberapa bagian organ tubuhnya. Duka yang dalam yang tak terhingga yang dirasakan keluarga dan para muridnya atas kepergiannya. Beliau kemudian dimakamkan di pemakaman samping Masjid Al-Khairat Condet di bawah pusara daripada ayahandanya dan ibundanya. Demikianlah seluruh kisah perjalanan hidup atau riwayat singkat dari Al-Habib Syuaib bin Ahmad Al-Attas yang dapat menulis sajikan. Masih banyak apa yang disajikannya belumlah dapat menggambarkan seutuhnya sosok beliau. Masih banyak lagi hal-hal lain yang belum dapat diungkap terhadap sosok berhabaib yang unik dan khusus tersebut. Permohonan maaf dari penulis solusi kepada Al-Habib Syuaib dan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan untuk penulisan manuskrip ini dan umumnya kepada para murid dengan membaca kisah ini. Apabila terdapat kesalahan dan khilafan yang sengaja atau tidak dapat dalam menuangkan tulisan ini, kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata. Kritik dan saran bangun sangat penuh harapan dari seluruh pihak membaca kisah ini. Dengan membaca kisah ini semoga kita semua mendapat hikmah dan keberkahan yang tak terhingga dan dapat meneladani, mengikuti dan melaksanakan apa yang diri kita leluhur serta perjuangan dalam menjaga syiar dari guru kita tercinta yaitu Al-Habib Syuaib bin Ahmad bin Abdullah bin Hasan Al-Attas. Akhirul kalam, semoga Allah SWT senantiasa mengampuni kita, merahmati kita dan meridai kita semua, dan hanya dengan rahmat dan ridha dari Allah SWT kita akan selamat dalam menempuh kehidupan di dunia ini dan di akhirat kelak. Dan salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Rasulullah SAW, serta para keluarga dan sahabatnya dan pengikutnya setia hingga akhir zaman. Dengan bersalawat kepada Muhammad SAW, semoga kita semua dikelompokkan di dalam umat beliau mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Itulah tadi sekelumit kisah atau kisah hidup singkat ya yang mungkin tidak bisa kita ceritain panjang lebar, tapi insya Allah itu bagian besar daripada hidupnya Habib Syuaib bin Ahmad Al-Attas. Yang insya Allah juga yang hadir di sini kebanyakan mungkin banyak yang juga bertemu tahu kehidupan beliau dari sisi yang lain, yang dari dengan cerita-cerita yang lain, yang harapan kita mendengar kisah ini yang tadi diceritakan isinya baik-baik semua. Jangan harapan kita juga pengen hidup seperti beliau, dia mencontoh beliau dalam akhlak, dalam segala macam, dalam zikirnya, dalam ibadahnya, dalam dermawannya kepada orang semuanya. Kita ingin mencontoh beliau meskipun tidak bisa maksimal seperti beliau, seenggaknya kita bisa mencontoh sedikit daripada kehidupan orang-orang saleh seperti ini, yang mana insya Allah itu membawa manfaat bagi kita semua. Dan mudah-mudahan insya Allah keberkahan pada malam hari ini kita hidup bersama. Dan insya Allah mudah-mudahan berkahnya Habib Syuaib, berkahnya Habib Ahmad, Habib Abdullah bin Hasan Al-Attas dan para zuriyah Rasulullah semuanya, orang-orang yang salihin dekat dengan Allah SWT ini, mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah dalam golongan mereka dunia dan akhirat, dikumpulkan bersama mereka di dunia dan akhirat. Dan mudah-mudahan anak-anak kita juga mudah-mudahan tidak anak saleh-salehah berkatnya daripada guru-guru kita. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita tutup dengan membacaan doa tentang zikir, kita baca Fatihah atau pengumuman dahulu bahwasanya bulan ini kita belum pembukaan. Insya Allah tanggal 21 bulan depan ya, baru mulai kita buka kembali rutinan zikir Asmaul Husna seperti biasa setiap tanggal 21. Jadi bulan ini kita hanya acara ini, kemudian kita lanjut lagi insya Allah bulan depan. Mudah-mudahan insya Allah kita penyambung secara afiat dan juga Anda secara pribadi dan mewakili keluarga daripada anak-anak almarhum Habib Syuaib bin Ahmad Al-Attas dan juga keluarga besar Habib Ahmad bin Abdullah Al-Attas mungkin yang belum ketemu selama lebaran kemarin, mengucapkan minal aidin wal faizin. Ini udah lewatnya lebaran jauh, ini masuk Dzulqa'dah ya malam ini. Cuman kita tetap meminta maaf apabila ada kesalahan selama bergaul dengan antum sekalian.
dan juga mudah-mudahan dari baik kita semua amal kita diterima oleh Allah kemarin selama Ramadan insyaallah. Dan sebelum kita tutup doa kita baca Fatihah khususnya untuk semua orang-orang yang terlibat dalam acara ini dan juga semua jamaah Asmaul Husna yang malam ini hadir maupun tidak bisa hadir, dan kita doakan guru-guru kita yang masih hidup, ada Habib Umar, ada Habib Ridho, ada Habib Lutfi, dan sini ada Habib Ahmad dan Isa Latos, dan juga semua keluarga Habib Ahmad yang masih ada. Mudah-mudahan Allah berikan panjang umur, sehat walafiat, Allah memudahkan urusannya, Allah murahkan rezekinya, Allah istiqomahkan mereka dalam dakwahnya, dan mudah-mudahan kita mendapatkan berkah daripada mereka semua. Dan juga semua guru-guru kita yang masih hidup mudah-mudahan juga begitu. Dan Habib Dokter di sini yang selalu hadir di acara 21 juga mudah-mudahan berikan panjang umur, sehat walafiat, dan juga mudah-mudahan oleh Allah dimudahkan urusannya selamat dunia akhirat. Dan semua jamiah Asmaul Husna yang hadirnya hadir, dan juga mudah-mudahan yang punya urusan, yang punya kesusahan dalam urusan yang mungkin yang badannya tidak sehat segala macam, mudah-mudahan oleh Allah SWT diberikan semuanya keberkahan, diberikan yaitu kelancaran dalam urusannya, yang sakit disembuhkan oleh Allah, yang belum mendapatkan jodoh semoga dapat jodoh yang saleh ataupun saleh, yang belum mendapatkan keturunan saleh, dan mudah-mudahan yang punya hutang piutang juga Allah mudahkan urusan kita, Allah mudahkan rezeki kita yang halal sehingga kita belum masih hutang piutang kita, dan juga mudah-mudahan yang sudah niat haji atau umrah Allah sampaikan ke Baitullah Haram, dan umrah haji dan ziarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga yang orang tua kita yang telah meninggal dunia juga mudah-mudahan diampuni dosa-dosanya oleh Allah, diangkat derajatnya, diluaskan kuburnya, jadikan kuburnya Allah menjadikannya, dan juga mudah-mudahan Allah SWT tutup umur kita dengan husnul khatimah. Ala hadhihi wa ala kulli nabiyyin salih wa ala man salihun ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, La ilaha illallah, minal amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ajibna min khairi durar wa aqina min khairi badar. Allahumma ajibna min khairi ibtila wa aqina min khairi imtila. Allahumma rzuqna min al-quburi wa baraka wa min al-adhani asbaha wa min al-a'mali asbaha wa min al-akhlaqi azyaba wa min al-a'jaqi ajjalaha wa min al-afiyati akmalaha wa min al-dunya khairaha wa min al-akhirati na'imaha. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Dubul. Nanti yang belum sholat isya bareng karena anak mau sholat isya di sini. Yang tidak sholat isya tunggu di belakang, nanti makanannya di sini. Jadi yang udah sholat isya nggak apa ada di belakang, tapi yang belum sholat isya kita sholat isya bareng di sini. Sekian dan terima kasih.